بہت مشکل ہے قیامت کی پیشی. رب جانتا ہے قیامت کی پیشی کے حالات کیسے ہوں گے. یقین مانو بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. اگر آپ سورت حج کھولیے, سورت حج کے پہلی 2-3 آیات میں رب کریم نے جس قیامت کی پیشی کا ذکر کیا ہے, یہ میں لفظ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور آپ اندازہ لگائیں کہ قیامت کے حالات کو اللہ تعالیٰ کس طرح میرے سامنے ذکر فرما رہے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ اے لوگو, یہ سورت نمبر 22 ہے, پہلی 2 آیات. یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت, قیامت کے دن دیکھو گے قیامت کی ہولناکی یہ ہوگی اگر ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی اور قیامت آئے گی تو وہ اپنے چیر خار بچے کو پھینک دے گی. یہ عالم ہوگا قیامت کا. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا, اور ماں پریگنٹ ہوگی, پر امید ہوگی, بچے کو پیٹ میں اٹھائی ہوگی تو قریب کہ اس کا بچہ پیٹ سے ساقط ہو جائے, گر جائے, ابارشن ہو جائے اس کا. یہ قیامت کا منظر ہے. ماں اپنے بچے کو چھوڑتی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک چڑیا کے بچے پر کوا آ کر یا پتہ نہیں چیل آ کر بیٹھی, اسے پکڑنے لگی تو چڑیا لڑ پڑی. چڑیا کتنی اور چیل کتنی, لیکن اس نے اپنی طاقت لگائی اور اپنے بچے کو جیسے کیسے تیسے چھڑا لیا. میں دیکھتے ہوئے ویڈیو میں واٹس ایپ پہ دیکھتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا ماں ماں ہوتی ہے, کیا اندازہ لگائیں گے آپ. یہاں ماں اپنے بچے کو پھینک دے گی, یہ قیامت ہے. اور تیسرا جملہ جو قرآن کہتا ہے, فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى, لوگ یوں چل رہے ہوں گے کبھی اس دیوار پہ کبھی اس دیوار. دیواریں نہیں ہوں گی, میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ادھر ادھر گرتے پڑتے چلیں گے. کیا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى, یہ تو نشائی ہو چکے ہیں, ان کو تو نشہ ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے, میں ڈائجسٹ نہیں پڑھ رہا, اخبار نہیں پڑھ رہا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى, یہ عالم آئے گا قیامت کا. اور رب فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِسُكَارَى, یہ نشہ نہیں ہوگا. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ, یہ رب کا ایک سخت عذاب ہوگا. قیامت کی پیشی بڑی ہے, قیامت کی پیشی بڑی ہے. الفاظ نہیں ہیں میں اس پیشی کی شدت و حدت کو نقل کر پاؤں. یہ فیلنگز ہے, احساس ہے. یہاں پر الفاظ نہیں چلتے. ایسا کام مت کریں جو کل قیامت میں پکڑا جائے. ایسا فعل صادر نہ ہو تو فوراً توبہ کرو, معافی مانگو. ہم نبی نہیں ہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو, ہم فرشتے نہیں ہیں ہم سے گناہ نہ ہو, ہم امتی ہیں. گناہ ہوگا تو توبہ بھی کریں. یہ قیامت کے منظر. تو قربانی نیکی میں کر رہے ہیں, اس نیکی میں خود کو ذلیل کریں. یہ کبھی نہ کرنا, یہ کبھی نہ کرنا. دنیا میں معاملہ بندہ چکتا کر لے, آخرت کے معاملے بڑے سخت ہیں. اللہ جانتا ہے آخرت کی یاد جسے سچے دل سے آئے, رات کو 2:30 بجے آخرت اور قبر کی یاد آئے اور بندے کی نیند نہ اڑ جائے, یہ ہو نہیں سکتا. کیا جواب دے گا اللہ کو. امام زین العابدین گھر سے باہر نکلے تو ایک بچہ رو رہا تھا. کہ بچے کیوں رو رہے ہو؟ کہ مجھے آخرت کی یاد دلا رہی ہے, جہنم میں کیا ہوگا. تو کہا بچے, چھوٹے بچے تو جہنم نہیں جائیں گے. تو ایسے ہنسا, کہا اچھا آپ نے اچھا کیا مجھے بتایا, ورنہ میں نے تو اپنی اماں کو دیکھا ہے کہ جب آگ جلانے لگتی ہے تو پہلے چھوٹے لکڑیوں کو جلاتی ہے, پھر چولہے میں بڑی لکڑیاں ڈالتی ہے. تو مجھے ڈر ہوا کہ کہیں اللہ رب العزت ہم چھوٹوں کو پہلے جہنم میں نہ ڈال دے. آپ بتائیں جب یہ عالم ہوگا تو آخرت کی فکر ہوگی نا. جب یہ نہیں ہوگا تو کیا آخرت کی فکر ہے, کیا فکر ہے پھر. بھائی شیطان ہمیں گناہ کرا دیتا ہے. بعض اوقات شر شیطان کی وجہ سے ہم کر لیتے ہیں, بعض اوقات اپنے نفس کی وجہ سے کر لیتے ہیں, بعض اوقات تکبر میں کر لیتے ہیں. اللہ محفوظ رکھے. تو جیسے بندے کو پتہ چلے فوراً اللہ سے معافی مانگے, فوراً معافی مانگے.
माफी में कभी लेट न करना। हजरत रसूलुल्लाह का नाम क्या रखा? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों रखा? किस बुनियाद पर रखा? नाम का माना क्या है? नाम का तो लफ्ज़ी माना है अल्लज़ी उज्तुमिअत फ़ीही सिफ़ातुल महमूदतु कुल्लुहा, जिसमें तमाम अच्छाइयाँ जमा हो। तो ये नाम क्यों रखा? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की रिवायत इमाम हाकिम रहमहुल्लाह मुस्तदरक में लाए, अल-मुतवफ़्फ़ा 405 हिजरी। इरशाद फरमाते हैं फ़कील या अबल हारिस लम्मा वलदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सम्माहु अब्दुल मुत्तलिब मोहम्मद। हुज़ूर पाक पैदा हुए तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा। फ़कील या अबल हारिस मा हमलका अला अन तुसम्मिया मोहम्मद। साथियों ने पूछा अबुल हारिस यानी अब्दुल मुत्तलिब, तूने नाम किस बुनियाद पे रखा? माना तो तारीफ वाला है। तो उन्होंने बहुत अच्छा इसका मतलब लिया और वो कहने लगे अरदतु अन यहमदहुल्लाहु फिस्समा व यहमदहुन्नासु फिल अर्द। का मेरा मानना ये है कि अल्लाह आसमान में और मखलूक ज़मीन में इसकी तारीफ़ें करती रहेगी। यार क्या चीज़ ज़ाहिर करवाई है रब्बे करीम ने इन मुक़द्दस ज़बानों से। आप हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को पढ़ें, आपको उनको साथ हुजूर की मोहब्बत नज़र आएगी, शिर्क कहीं नज़र नहीं आता। मैंने इस बुनियाद पे कहा कि मैं मिल्लत इब्राहिमी पर मानता हूँ। ये रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम दुनिया में नाम रखा और तशरीफ़ लाए। आगे लंबे और तफसीली वाक़यात है, मैं उनको टच नहीं करता, मैं सिर्फ एक झलकी देता हूँ। हज़रत अम्मा हलीमा आई हैं, ऊँटनी लागर है, लेकर ले गई हैं अपने इलाके में, पूरी आपने बात सुनी है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बे करीम का करम है, एक नहीं कई बार हज़रत अम्मा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा रसूलुल्लाह की वालदा भी हैं और दाई भी हैं, इनके इस घर की जिसमें हुज़ूर पाक ने 4 साल अपने बचपन के गुजारे हैं, कई बार अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत की है। इस साल अगस्त में भी मैं हज़रत अम्मा हलीमा के घर में रब्बे करीम ने करम फरमाया, एक तफसीली इज्तिमाई दुआ का भी हमें वक्त मिला है और हमने उस जगह की ज़ियारत की है जहाँ रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम को सुलाकर फ़रिश्तों ने पहली बार सीना मुबारक को खोल के शक्के सदर फरमाया। वहाँ एक दरख्त होता था, आजकल वो हट गया, लेकिन वो जगह मुबारक आज भी मौजूद है। और मेरे दोस्तों, रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम ने जिन घरों में क़याम फरमाया, जिस कुएँ से पानी भर के नोच फरमाया और जहाँ रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम ने अम्मा हलीमा की बकरियों का पहरा दिया, उन तमाम जगहों की ज़ियारत आज भी बनो साथ में मौजूद है। रब्बे करीम आपको ले जाए। मेरे दोस्तों, आप मक्का मुकरमा से कभी यहाँ जाने का इरादा हो ना, आजकल तो माशाल्लाह उम्रा 90 दिन का है, आप जाइए घूमिए पूरे किंगडम में। आप मक्का मुकरमा से ताइफ आएँ, ताइफ के 2 रास्ते हैं, एक को कहते हैं तरीक़े सैल, एक को कहते हैं तरीक़ुल हदा। हदा में हिल्स एरिया है, पहाड़ी सफ़र है, अगर पहाड़ी सफ़र आप कर सकते हैं तो वो रास्ता ठीक है, वैसे रोड बहुत अच्छे हैं। दूसरा बिल्कुल सहराई सफ़र है जिसे तरीक़े सैल कहते हैं, सैल कबीर वाला रास्ता। इस पर कोई हिल्स एरिया नहीं है, पहाड़ी सफ़र नहीं है, सहराई सफ़र है और बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन थोड़ा लंबा रास्ता है। मैंने इन दोनों रास्तों से सफ़र किया है। इसमें मज़े की बात मैं आपको अर्ज़ करूं, जो ईमानी मज़े की है वो ये है कि मैं एक मरतबा पहाड़ी रास्ते से गया था, वापस आया तो मैंने फिर आकर किताबों को खोला कि जब हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ताइफ तशरीफ़ ले गए थे तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के साथ कौन था, कितने दिनों का ये सफ़र था जो रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम ने किया है। तो मैंने देखा कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु है। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ये रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम के साथ है और आप अलैहिस्सलाम का ये सफ़र जो है ये तकरीबन 1 माह से ज़ायद का सफ़र है। बाज़ रिवायात में तो 50 दिन का सफ़र भी लिखा है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ताइफ, हुज़ूर ताइफ का जो रास्ता इख्तियार करते हैं वो सैल कबीर वाला है, वो हदा वाला नहीं है, पहाड़ी एरिया नहीं है, क्योंकि उस ज़माने में पहाड़ी एरिया से सफ़र मुश्किल है, तो सैल कबीर से गए। तो मैंने अगले दिन अपने दोस्तों को कहा कि एक बार ताइफ फिर जाएंगे। कहा जी वो क्यों? मैंने कहा सैल के रास्ते से जाएंगे, रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम का ताइफ का सफ़र भी सैल कबीर के रास्ते से हुआ है। तो मेरे दोस्तों में बात का मतलब ये था कि वहाँ एक ईमानी कैफियत मौजूद है, रब्बे करीम आपको ले जाए। तो ये रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश है, इनमें जो करामात और रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला की कुदरत और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के मौजज़ात और रुतबात ये जो मौजूद है, तो ये कोई बिला वजह है, ये बिला मकसद है।
بس صرف آنا اور صرف آنا اور صرف آنا اور صرف میلاد اور صرف پیدائش تک بات ہے؟ جی نہیں، اصل ہے مقصد میلاد کہ حضور پیدا کیوں ہوئے، دنیا میں تشریف کیوں لائے، کس بنیاد پر رسالت مآب کی آمد ہوئی ہے۔ اگر ہم اس مقصد کو پہچان جائیں، ہماری دنیا بھی بہتر، ہماری آخرت بھی بہتر۔